غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ولدت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا اليد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي أنت مولانا سبحانك سبحان الله. سبحان الله دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. له الحمد لله الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك إنك ما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبين الخيرة بالبر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واحفظنا فإنك خير المحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا من سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nggak jadi. Apa? Enggak pergi. Nggak jadi. Enak pasal itu. Kirain mau berobat. Enggak, saya tanya Pak Haji enggak pergi ya. Enggak, kemarin waktu saya sakit kosong. Ya makanya Naik. saya pikir di sana enggak ada. Oman juga penanya, Pak Haji Nur mana? Iya belum kelihatan, saya tanya. Berarti nggak coba itu. Udah tadi sholat situ enak, alhamdulillah. Makasih Bu. Pak Juri, Pak Juri, maaf. Alhamdulillah, makasih ya. Cocok. Bisa semua kena. Bisa sujud jidat hidung janggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal manaka wa sul alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du. Disyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada para jemaah pagi ini setelah kita sholat
Dan untuk pagi ini kita akan mencoba berinteraksi dengan Ustaz. Dan kemarin kami sudah mengirim beberapa permintaan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan, dan alhamdulillah pertanyaan itu sudah dikirim dari beberapa jamaah. Dan mungkin nanti hari ini kalau ada dari teman-teman jamaah yang ingin mengusulkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Jadi tema hari ini adalah interaksi dengan kajian fikih. Untuk lebih selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kunta qabilta tawbati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifdi hatta anna kulla sami'a qiraati jannati qalbi fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi ilahana akrimna bil rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat nurul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ala hadirin yang ala kulli niyatin shalihah wa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari yang berbahagia ini atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa kembali berkumpul, kita sama-sama bisa kembali silaturahim, kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis yang mulia ini mendatangkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita ubah dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah apakah sholat berjamaah batal jika imam sholat salah baca surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Ketika seseorang salah membaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya, karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Ketika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi batal. Seperti apa? Seperti sujud dengan tumakninah. Rukun sholat adalah sujud dengan tumakninah. Maka apabila seseorang sujud kemudian tidak tumakninah, maka sholatnya batal, karena tidak memenuhi rukun sholat.
Begitu juga surat Al-Fatihah. Maka seseorang yang membaca surat Al-Fatihahnya banyak kesalahan, kecuali masih dalam tahap belajar. Mu'alaf misalkan dia baru belajar, dia baru mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Kemudian yang sudah kayak kita yang sudah harusnya memang lebih baik baca Al-Qurannya, yang sudah bisa baca Quran, membaca surah Al-Fatihahnya ini harus sesuai panjang pendeknya, tidak ada saktahnya, ya. Mana yang menjadi manhaj syukurnya. Terkadang ada orang membaca Al-Fatihah saktah enggak, wakaf enggak, wasal enggak, malah jadi saktah. Dalam surat Al-Fatihah tidak ada saktah. Saktah itu Pak, berhenti tanpa bernafas, itu namanya saktah. Kalau wakaf itu harus berhenti dan harus bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu namanya wakaf, ya. Atau wasal, yang namanya wasal berarti ujung atau harokat dari kalimat yang dibaca di akhir itu harus dibaca, karena bukan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu namanya wasal. Ada orang baca Fatihah wasal enggak, wakaf enggak, seperti saktah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kan wakaf enggak, wasal enggak. Wakafnya tidak bernafas, sementara disebut wasal tapi berhenti di ujungnya, ya, seperti saktah. Maka ini adalah menyalahi aturan dalam membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi ketika membaca Fatihah ini harus sesuai dengan aturan. Salah sesuai aturan maka merusak sholatnya. Nah, sekarang imam bacaan Fatihahnya salah, ya. Dia baca Fatihah panjang pendeknya kagak benar, ya. Kemudian tadi diwasal enggak, diwakaf kagak. Ini yang sering terjadi itu, wasal kagak, diwakaf kagak. Nah, ini yang keliru. Kalau makmum paham, kalau makmum tahu kesalahan imam tersebut, ya, kalau makmum paham, maka makmum harus mufarroqoh. Mufarroqoh itu adalah memisahkan diri dari ikut kepada imam. Jadi statusnya menjadi sholat munfarid, sholat sendiri. Karena kalau tahu imam salah lalu terus mengikuti imam, maka sholat kita menjadi batal. Imam batal, kita juga ikut batal. Makanya yang penting adalah Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah ini kenapa harus belajar Al-Fatihah dengan dengan baik dan benar? Karena sekali lagi Al-Fatihah itu adalah berkaitan dengan rukun sholat, sama dengan rukun khutbah. Rukun khutbah kan diantaranya, rukun khutbah adalah membaca satu ayat suci Al-Quran, baik boleh di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua. Nah, baca Al-Qurannya pun harus sesuai dengan tajwidnya, harus benar, ya. Jadi kalau baca Qurannya asal-asalan, mau dikhawatirkan merusak rukun khutbah. Kalau rukun khutbahnya rusak, maka khutbahnya menjadi rusak. Jadi sama tuh, baca Fatihah kemudian baca surah dalam khutbah. Kalau baca surah dalam sholat setelah Fatihah bukan rukun, maka ketika ada kesalahan dalam membaca surah tersebut tidak membatalkan sholat,
tidak merusak sholat. Ya. Bahkan tidak membaca surah pun tidak masalah. Ya. Tetapi ketika seseorang membaca Fatihah lalu kemudian dia rusak bacaannya, maka akan berakibat sholat jamaahnya menjadi rusak. Makmum yang tahu rusaknya imam, dia harus mufaraqah. Ya. Kalau nggak mufaraqah, maka si makmum juga sholatnya menjadi rusak. Dan kemudian imam, syarat-syarat imam ini sebenarnya banyak, ya. Ada beberapa urutannya. Yang pertama adalah dia itu aqra, afqah wa aqra. Dia lebih faqih, lebih paham ilmu fikih, kemudian lebih bagus bacaannya. Maksud bagus bacaannya adalah bacaan Al-Qur'annya itu sesuai dengan tajwidnya. Bahkan husnus sauti, suara yang bagus itu dalam urutan yang kesekian. Ya. Jadi jangan sampai mementingkan suara yang bagus tapi tajwidnya amburadul. Jadi saya ingat pesan dulu pernah belajar pernah belajar ilmu qiraah. Bagi seorang qari ketika membaca Al-Quran, ya, suara itu mengikuti tajwid, lagu mengikuti tajwid, bukan tajwid mengikuti lagu. Jangan sampai demi lagu untuk mendapatkan hasil yang indah, hasil yang bagus dalam membaca Al-Quran, tapi menabrak aturan tauhid tajwid. Makanya tajwidnya diutamakan, lagunya mengikuti tajwid. Belajar tajwid itu fardu kifayah, tetapi mengamalkannya fardu ain. Di sini kan sudah ada nih belajar tahsin, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mempelajari tajwidnya, kemudian mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi imam itu harus afqah, lebih faqih, lebih paham ilmu fikih, kemudian lebih bagus bacaannya, ya. Kemudian ada yang mengatakan lebih banyak hafalannya, kemudian lebih dulu hijrah, lebih dia atau orang tuanya, kemudian lebih bagus pakaiannya, lebih wangi tubuhnya, kemudian lebih husnus shaut, indah suaranya, ya. Bahkan ada kalimat yang terakhir di antara syarat imam itu adalah lebih tua usianya. Ini dari sisi syariat, ya. Jadi yang penting adalah di antara orang yang menjadi imam, siapakah yang lebih afqah dan lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, walaupun suaranya nggak seperti qori, yang penting tajwidnya bagus. Kemudian tahu ilmu tentang sholat dan ilmu tentang sholat berjamaah. Ya. Jangan lupa juga dalam etika memimpin sholat juga harus paham, karena Rasulullah SAW pernah ngomelin salah satu sahabat yang Rasulullah mendapatkan laporan dari jamaah dari masyarakatnya kalau si fulan ini ketika sholat berjamaah mimpin sholatnya baca suratnya panjang-panjang. Diomelin sama Rasul, kamu ingin membuat fitnah. Kalau sholat berjamaah itu yang sholat di belakang itu banyak orang yang punya kebutuhan, punya hajat. Ada yang udah sepuh, yang gak kuat berdiri lama. Ada orang yang menahan untuk buang hajat. Ada orang yang punya keperluan lain. Maka ketika menjadi imam, bacalah surat jangan panjang-panjang, yang biasa saja, sehingga orang di makmum itu merasa nyaman. Dia gak terlalu kelamaan. Ketika dia berdiri pun tidak mengganggu kesehatannya karena kelamaan dan lain sebagainya. Kalau sholat sendiri
diri silakan, mau baca Quran 2 juz sekali berdiri juga silakan sendiri. Kan kadang-kadang kita kebalik, jadi imam bacaan suratnya panjang, giliran sholat sendiri cuma kuliah sama guru, ya, yang buru-buru. Makanya mendingan jadi membaca surat itu yang pendek. Bahkan dalam pendapat juga lebih baik, ya. Ada yang mengatakan lebih baik satu surat tapi penuh, satu surat full itu lebih baik dibandingkan sebagian ayat walaupun panjang. Ya. Jadi ada ulama menyampaikan bahwa membaca surah itu satu surat full itu lebih baik walaupun ayatnya pendek-pendek dibandingkan membaca surah sebagian surah, ya, walaupun panjang. Ya jujur aja Pak, sebagai makmum jujur aja. Kalau kita menjadi makmum salat berjamaah, kira-kira enakan imam baca surat yang pendek apa baca surat yang panjang? Surat subuh baca surah, misalkan surah apa, surat Waqiah, satu surat kira-kira yang dimakmum juga di belakang udah ngantuk, harus begadang gitu ya. Pikiran kemana-mana jadi sholat pulang sholat bukan dapat pahala, malah kesel sama imam. Betul buat imam lama-lama jadi gibah jadi. Ya, sebabnya siapa? Imam yang tidak bijaksana, yang tidak beretika dalam memimpin sholat. Ya. Beda ketika kalau suaranya enak sih mending, ya. Ini udah suaranya pas-pasan, ya kan? Baca Qurannya juga banyak yang lupa, ya. Dipaksain terus baca ayat yang panjang, ini udah gak etis, udah tidak beretika. Ya. Di Masjidil Haram aja, di Masjid Nabawi, walaupun pertengahan surat paling hanya beberapa surat, gak panjang, kita berdirinya gak lama. Termasuk khutbah Jumat, ya. Khutbah Jumat juga jangan terlalu lama, ya. Sebab dalam kitab Al-Barzanji itu Rasulullah SAW itu lebih lamaan salatnya dibandingkan khutbahnya. Kita kadang-kadang kangen khutbah lama, salat lama, ya. Yang istirahat kerja udah cap di belakang lama lagi. Istirahat belum makan, belum ngopi, ya, belum apa, lampu masuk sebentar lagi, kan jadinya jadi gibah jadi makmumnya, ya. Lagian kalau khutbah lama-lama sampai setengah jam juga gak bakal dengerin, banyak kan yang tidur daripada yang itu, ya. Kalaupun orang dia gak tidur gak pikirannya kemana-mana, kagak dengerin khutbahnya, ya. Malah dalam hati gondong lama lagi khutbah begitu. Lebih baik 10 menit misalkan, singkat, padat, dan tersampaikan dengan baik. Karena di Mekah, di Madinah pernah saya hitung Pak pakai stopwatch. Itu khutbah itu hanya 10 menit, ya, cuman 10 menit. Kita di Indonesia kadang-kadang semua dibaca sampai 20 sampai 30 menit, masya Allah, yang kelamaan. Nah jadi imam itu adalah dia harus memenuhi syarat-syarat menjadi imam. Ketika memimpin sholat itu juga harus ada etikanya, ya, ada adabnya, ada akhlaknya, supaya sholat itu menjadi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh jamaah. Kemudian selanjutnya dalam pengertian usul fikih. Usul fikih itu adalah fondamen. Ya, usul atau asal itu secara bahasa adalah fondasi atau fondamen yang di atasnya dibangun sesuatu. Itu namanya asal. Jamaknya usul. Nah, usul fikih ini adalah dasar atau metodologi yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum fikih. Jadi fikih ini kan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ya, yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah atau dari dalil-dalil yang terperinci
dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, dari usul fikih ini lalu kemudian lahirlah fikih. Fikih ini lebih praktis. Jadi kalau kita bicara fikih berarti kita bicara dalam kaitannya hukum yang praktis dalam hidup kita, baik itu ibadah, muamalah, kemudian jinayah ataupun penangkahan. Terkhusus dalam ibadah, ketika kita sholat, dalam praktek sholat, pelaksanaan sholat ini kajiannya fikih. Yang namanya fikih pasti ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf. Secara syariat sholat itu hukumnya adalah wajib. Ini hasil kajian usul fikih. Karena diambil dari nas dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Di situ ada kalimat perintah. Yang namanya perintah, asal perintah itu adalah menunjukkan atas kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Maka dalam Al-Qur'an aqimus shalah, dirikanlah sholat, berarti berlaku di sini kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut kajian usul fikih ditetapkan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Itu dari usul fikihnya, ya. Kemudian dalam praktek sholatnya, dalam kajian sholat dan sebagainya, dari takbiratul ihram sampai salam, syarat, rukun dan lain sebagainya, ini kajiannya adalah fikih. Yang namanya fikih pasti ada ikhtilaf. Karena memang tadi memahami dari usul dan memahami dari nas ini yang menjadi perbedaan pendapat. Terkadang kondisi sosial dan geografis menjadi salah satu dasar perbedaan pendapat itu. Seperti apa? Misalkan 4 mazhab saja berbeda pendapat. Ya. Imam Hanafi misalkan beliau di Baghdad. Di Baghdad masih jauh, agak jauh walaupun termasuk tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan tabi'in Imam Abu Hanifah itu masih ketemu dengan sahabat Nabi. Artinya masih belajar kepada sahabat Nabi, tetapi jauh dari di mana pusat Islam saat itu, yaitu Madinah. Maka kemudian Al-Imam Al-Hanafi lebih banyak memutuskan istinbat hukumnya itu dengan menggunakan rasio atau logika. Ya, dari nas, dari hadis, dari nas, Al-Quran dan hadis, maka kemudian banyak pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang itu mengambil dari logika atau rasio. Maka Imam Abu Hanifah dikenal dengan ahlul ra'yi. Ya. Ulama atau mustahid yang memang pendapatnya itu berdasarkan logikanya, karena jauh dari pusat Islam saat itu, yaitu di Madinah. Punya murid namanya Imam Malik yang tinggal di Madinah. Di Madinah masih ada tabi'ut tabi'in yang masih menjadi bertemu dengan sahabat. Maka Imam Malik itu ahlul riwayah karena berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, disebut dengan ahlul riwayah. Imam Syafi'i kemudian sebagai ahlul ra'yi wa ahlul riwayah. Imam Syafi'i itu ahli logika, ahli rasional, ahli logika sekaligus juga ahli dalam riwayat. Makanya Imam Malik itu punya buku atau kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu lebih tua dari Sahih Bukhari. Al-Muwatta itu lebih tua dari Sahih Bukhari. Dan bisa jadi Al-Muwatta itu hadis-hadis itu banyak yang sahih karena jaraknya lebih dekat kepada Rasulullah SAW dibandingkan kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau dihitung lihat sanad, itu lebih dekat Al-Muwatta kepada Rasulullah, karena Imam Malik itu lebih dekat kepada tabi'ut tabi'in, dekat kepada tabi'in yang bisa jadi kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Nah, Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu adalah seorang ahli hadis yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i.
berarti hidup setelah Imam Syafi'i. Berarti kan agak lebih jauh dari Imam Malik. Tetapi memang diakui kesahihan dalam kitabnya. Nah, Al-Muwatta ini kitab yang ketika Imam Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal satu kitab Al-Muwatta ini. Hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i disebut dengan ahlul ra'yi wa ahlul riwayah, menggabungkan metodologi dari Imam Hanafi dan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i banyak pendapat-pendapatnya yang memang lebih bisa diterima, seperti orang-orang Indonesia atau Asia Tenggara ini banyak yang bermazhab Syafi'i. Nah, beliau punya murid namanya Imam Abu Bakar Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Nah, bicara fikih pasti ada perbedaan. Ya, makanya ketika ada pertanyaan kemudian harus dikeluarkan fatwa, maka para ulama akan mengistinbat hukum dengan menggunakan metode usul fikih dari usul fikih. Dari usul fikih inilah kemudian lahir hukum, ya, produk hukum yang kemudian dilaksanakan sebagai perbuatan manusia yang dijadikan sebagai landasan dalam fikih. Ya. Jadi kalau bahasa atau analoginya adalah bahwa fikih itu adalah bahasa, ya. Kemudian usul fikih itu adalah ilmu nahwu sharafnya. Jadi nahwu sharafnya itu menentukan bacaan bahasa Arabnya harus seperti apa. Ilmu nahwu itu kan perubahan harokat. Ya, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasrah, kenapa dibaca dhammah? Itu ranahnya adalah ilmu nahwu. Ya. Bismi, kenapa dibaca bismi bukan bismu? Bismillahi misalkan. Kenapa dibaca bismillahi bukan bismullahi atau bismullahi atau bismillahu? Ini ranahnya adalah ilmu nahwu. Perubahan kalimat itu ilmu sharaf. Ya. Kenapa jadi sajadah, kemudian yasjudu, kemudian jadi masjid? Kan masjid itu satu akar dengan kata sujud. Nah, ini ilmu sharaf jatuhnya. Jadi sajadah itu sujud, masjid tempat bersujud. Jadi perubahan kalimat inilah yang menjadi ranahnya ilmu sharaf. Nah, nahwu dan sharaf ini menjadi satu kesatuan yang kemudian melahirkan sebuah kalimat dan bahasa Arab yang dikeluarkan baik dalam ucapan ataupun tulisan. Maka kalau orang paham ilmu nahwu sharaf, dia akan mudah untuk bisa membaca kitab atau tulisan bahasa Arab. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang sudah paham usul fikih, ya, maka dia akan bisa melahirkan, bisa mengeluarkan sebuah pendapat dalam ilmu fikih. Salah satu contoh ahli usul fikih di masa yang belum lama adalah almarhum Kiai Muhammad Sahal Mahfuz, mantan ketua umum MUI. Wah, beliau ahli dalam usul fikih. Ya. Sekarang ahli usul fikih diantaranya juga adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, kemudian lebih mengembangkan dalam bidang ekonomi Islam. Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfuz, beliau adalah maestro usul fikih. Ada satu fatwa beliau yang dikenal dengan fikih sosial. Fikih sosial yang merupakan hasil dari ijtihadnya dari Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfuz. Beliau ahli usul fikih. Jadi sekali lagi usul fikih adalah metode dalam menentukan hukum, dan objeknya dari usul fikih adalah nas. Nas itu adalah kalimat atau ayat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nanti melahirkan qiyas, melahirkan ijma, dan melahirkan kajian-kajian yang lain. Ada istishab, ada istiqsan, ada amr, ada nahi, kemudian ada ini kalimatnya umum atau khusus dan lain sebagainya. Seperti contoh dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu diriwayatkan
berwudu itu ada 3 hadis yang berbeda. Ini hadisnya sahih semua. Yang pertama, Rasulullah berwudu itu dengan sekali basuhan. Yang kedua, Rasulullah berwudu 2 kali basuhan. Yang ketiga, Rasulullah berwudu 3 kali basuhan. Nah, ini kan nas ini, teks hadis ini 3-tiganya sahih, tetapi seolah-olah bertentangan. Seolah-olah bertentangan. Sebenarnya Nabi kalau wudu yang benar yang mana? Satu hadis sahih Nabi cuma membasuh 1 kali, tetapi hadis sahih yang lain kalau Nabi membasuh 2 kali, tapi hadis yang lain Nabi membasuh 3 kali. Ini yang benar yang mana? Bagi orang yang mungkin tidak paham tentang ilmu ushul fikih menganggap hadis ini kontradiktif, bertentangan. Jadi Rasulullah dianggap tidak konsisten dan lain sebagainya. Pokoknya kalau nggak paham, biasanya orang yang suka menyalahkan karena ketidakpahaman. Nah, cara mengambil hukum dari ketiga hadis ini namanya metodenya metode ushul fikih. Apa yang digunakan metodenya? Yang pertama, ketika ada dalil yang bertentangan adalah menggabungkan dulu ketiga dalil tersebut. Kalau digabungkan ketiga dalil itu menjadi satu ketetapan hukum, maka cukup. Kalau digabungkan ternyata tidak bisa, maka cari yang lebih sahih di antara ketiga itu. Ya, di antara 3 hadis sahih, yang paling sahih yang mana? Ya. Kemudian di mana hadis yang paling dulu dan yang belakangan? Berarti yang belakangan yang duluan itu dinasah dengan yang belakangan. Kemudian kalau memang itu ya ada beberapa cara. Nah, dari 3 hadis ini yang pertama metodenya adalah menggabungkan ketiga hadis. Bisa nggak ketiga hadis ini digabungkan kemudian melahirkan hukum? Berarti kalau digabungkan dan melahirkan hukum, 3 hadis ini tidak bertentangan, kira-kira begitu. Maka digabungkanlah dalam hukum ini, maka ternyata dengan digabungkan bisa melahirkan hukum, berarti tidak bertentangan. Apa maksudnya? Yang 1 kali Rasulullah membasuh dalam wudu ini menunjukkan bahwa ketika 1 kali basuhan maka sudah terpenuhi rukun. Jadi kalau basuh muka, basuhan yang pertama itu adalah rukun. Dan apabila basuhannya sempurna sesuai dengan aturan, berarti sudah menggugurkan rukun. Ya. Kemudian membasuh tangan yang pertama sudah rukun. Maka selain itu juga melahirkan hukum air yang mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas pakai yang hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh kita berwudu menggunakan air mustakmal, air bekas wudu. Ya, air pakai wudu jatuh kita pakai lagi. Nah, air yang mustakmal adalah air yang digunakan untuk basuhan yang pertama dalam wudu. Kenapa? Karena basuhan pertama itu untuk memenuhi rukun. Berarti basuhan yang pertama itulah yang disebut dengan air mustakmal, bekasnya. Tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci atau berwudu, kecuali airnya berlimpah lebih dari 2 bulan. Kemudian yang 2 kali, yang 2 kali ini adalah ziyadah, bukan hanya sekedar menggugurkan rukun wudu, tetapi juga ada tambahan, ada lebihan. Berarti ada pahalanya, bukan hanya sekedar menggugurkan rukun. Yang ketiga ini sunnah. Jadi orang yang membasuh dalam wudu 3 kali, maka dia dapat pahala sunnah. Bisakah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat bisa. Ketika dalam kondisi normal, tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka kita berwudu cukup bisa 3 kali basuhan.
sehingga kita mendapatkan sunnah. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, ya, misalkan sedang antri yang panjang, air terbatas, maka kita gunakan cara bijak, wudhu cukup 1 kali basuhan, sudah memenuhi rukun. Atau airnya sangat dingin, sangat dingin dan kita nggak kuat dengan dingin, cukup 1 kali basuhan memenuhi rukun. Atau sangat panas airnya, dalam kondisi panas, cuaca panas, air kemudian menjadi hangat, bahkan agak panas, cukup 1 kali basuhan. Jadi metode inilah yang disebut dengan metode usul fikih, ya. Metode yang digunakan dalam menghasilkan sebuah hukum. Kemudian ada pertanyaan tentang bunga bank. Menarik dalam pengertian bunga bank karena bicara bunga bank itu ikhtilaf. Bunga bank itu ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Yang sepakat semua keharaman adalah riba. Jadi kalau riba, semua ulama ijma hukumnya adalah haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi bicara riba itu sepakat hukumnya adalah haram. Sekarang bicara bunga bank. Nah, yang mengharamkan bunga bank berarti menganggap dan menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Maka bunga bank hukumnya adalah haram. Ya. Banyak ulama-ulama yang mengharamkan seperti Yusuf Qaradawi, termasuk ulama yang ada dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank tidak haram karena menganggap bunga bank itu bukan riba. Ya. Seperti siapa? Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Syatut, Syekh Muhammad Abdu, kemudian Imam At-Tantawi, yang mereka termasuk ulama yang membolehkan bunga bank. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kita mau sedekah atau menerima sedekah dari bunga bank, bagaimana hukumnya? Kalau kita berkeyakinan bunga bank itu adalah riba, maka bunga bank itu adalah haram. Maka tidak boleh menerima sumbangan dari uang haram atau uang riba. Tetapi kalau kita menganggap bahwa bunga bank itu adalah dibolehkan, ya, maka kita boleh menerima sumbangan dari bunga bank. Saudara, bicara bunga bank ini sudah lama Pak, tahun 90-an, termasuk Nahdlatul Ulama itu dalam Bahsul Masail dalam Alim Muhammad Sunnah Sekolah di Lampung tahun 92 itu setidaknya ada 3 pendapat di NU itu. Yang pertama, bunga bank itu haram karena sama dengan riba. Yang kedua, bunga bank itu dibolehkan karena berbeda dengan riba. Yang ketiga, bunga bank itu dianggap dana yang samar, syubhat. Maka kemudian direkomendasikan untuk bisa di Indonesia itu ada bank yang menggunakan sistem syariah sebagai jalan tengah, ya. Maka tahun 92 lahirlah namanya Bank Muamalah, bank syariah pertama di Indonesia, yang sahamnya itu banyak dari Malaysia. Maka sekarang sudah berdiri banyak bank-bank syariah. Karena 98, 97, 98 terbukti bahwa bank syariah itu kuat bertahan walaupun dalam moneter. Yang membedakan di antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem dalam bunganya. Kalau bank syariah itu adalah bagi hasil atau mudharabah, kalau sistem konvensional itu adalah sistem bunga. Jadi kalau orang nabung deposito di bank, maka bank akan memberikan bunga. Ketika bank memberikan pinjaman atau hutang kepada orang lain, maka bank mengambil bunga, begitu. Ya. Jadi itu
itulah yang dilakukan oleh bank konvensional. Kalau bank syariah itu sistemnya bagi hasil mudharabah. Jadi pembagian hasil ini bisa besar, bisa kecil, tergantung dari seberapa besar keuntungan yang didapat. Kalau konvensional kan flat, sekian bunganya, ya harus bayar sekian dalam pinjamannya, dalam hutangnya. Begitu juga dalam memberikan bunga kepada orang yang mendepositokan uangnya, kira-kira begitu. Jadi bicara bicara tentang bunga bank ini masih ikhtilaf. Ya, silakan mau ikut yang mana. Tapi kalau kita mau ikut MUI misalkan, MUI sudah mengharapkan bunga bank karena sama dengan riba. Tetapi ya Haji Muhammad Sahal Mahfud yang ahli usul fikih itu saya katakan, beliau justru membangun atau mendirikan bank konvensional bukan bank syariah. Ya, berarti bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dan saya yakin beliau punya alasan kuat dalam berfatwa seperti itu karena beliau ahli dalam hukum. Jadi sekarang kita mau ikut yang mana silakan. Mau ikut yang mengharapkan bunga bank silakan. Tapi jangan sekali-kali mengambil bunga dari bank konvensional, dan kalau bisa menjadi nasabah bank syariah. Kalaupun misalkan kita ikut dalam ulama yang membolehkan silakan. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu dari bunga, maka bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Yang terpenting adalah jangan sampai kalau di bank itu namanya denda, itu udah pasti sama semuanya menganggap bunga. Karena ketika kita berhutang kemudian jatuh tempo, maka semakin besar, semakin lama jatuh temponya semakin besar, itu namanya adalah riba. Misalkan kita harus bayar cicilan tanggal 3 setiap bulan, tapi tanggal 3 kita nggak bisa bayar, tanggal 4 belum bayar juga, tanggal 5 belum bayar juga. Setiap hari dendanya itu bertambah. Itu yang namanya riba. Walaupun membolehkan bunga, tapi kalau seperti itu namanya riba sepakat. Karena itulah yang kemudian disebut dengan al-alfah mudha'afah, yang berlipat-lipat. Semakin jauh kita telat, semakin besar dendanya. Sama dengan rentenir kan? Ya, bank kan begitu, bank keliling. Ya, telat sehari, telat sekian, makin gede. Makanya disebut dengan lintah darat. Nah, kemudian nyambung kepada vintage. Ada pertanyaan bagaimana kuliner, kemudian apapun kita membayar menggunakan vintage. Vintage ini sudah ada fatwa MUI nomor 117 tahun 2018. Jadi kalau vintage itu berdasarkan syariah, berdasarkan aturan syariah dan lain sebagainya, maka menggunakan teknologi vintage dalam transaksi dibolehkan. Ya, termasuk ketika kita seperti pertanyaan di sini adalah kuliner, ya, membayar membayar makan lalu menggunakan teknologi vintage. Nah, ini kalau seumpama menggunakan prinsip-prinsip syariah maka dibolehkan. Ya. Kemudian ada tentang zakat koperasi. Ya, zakat koperasi ini sama dengan zakat perniagaan, karena koperasi adalah sama dengan usaha. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari modal aset dan modal usaha, dikurang dengan pembayaran hutang jangka pendek, bayar hutang yang harus diselesaikan. Asetnya berapa, modalnya berapa, ya. Kemudian dari kesemuan kepemilikan kalau dihitung ada berapa, kemudian ada hutang tidak, ya. Kalau seumpama dihitung kemudian buat bayar hutang, maka bersihnya itu dikonversi dengan harga emas seberat 85 gram. Kalau sudah melebihi harga emas, maka ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Misalkan kita punya usaha, asetnya apa, modal usahanya berapa, dan
dan itu sampai kepada 1 tahun. Setelah 1 tahun dihitung ternyata harta kekayaan yang dimiliki oleh usaha kita mencapai harga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Ya, karena koperasi itu menjalankan usaha sama seperti zakat perniagaan, yang disebut dengan zakatul urudit tijarah, zakat perniagaan. Termasuk juga zakat profesi atau penghasilan. Ya, ini sebenarnya fatwa kontemporer, karena dalam kitab klasik nggak ada itu namanya zakat penghasilan, tidak ada namanya zakat profesi. Ya, makanya ada ulama juga yang tidak sepakat, yang menganggap bahwa nggak bisa kita mengeluarkan zakat penghasilan karena memang tidak ada di kitab-kitab terdahulu. Tetapi hasil kajian lalu kemudian menghasilkan sebuah fatwa yang dasarnya metode juga usul fikih tadi, maka kemudian ada yang namanya zakat profesi, zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang besar berdasarkan profesinya, guru misalkan, dokter, pengacara, notaris, yang mereka semua adalah disebut dengan profesi. Logikanya apa? Salah satu logika dasar hukumnya adalah petani saja mereka harus mengeluarkan zakat dari zakat tanaman dari tumbuhan yang tidak seberapa kalau dibandingkan penghasilan dari dokter misalkan, yang tidak seberapa daripada penghasilan pengacara, yang mereka penghasilan bisa berlipat-lipat dari penghasilan petani. Maka logikanya mereka pun juga ada keharusan membayar zakat. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Seseorang yang memiliki penghasilan dari profesinya tinggal dihitung saja berapa flat dia penghasilan sebulan. Misalkan sebulan dia punya penghasilan 50 juta, ya, berarti 50 juta dikali 12 bulan kurang lebih 600 juta. 600 juta dalam setahun, berangkat kewajibannya adalah 2,5%. 2,5% dari 600 juta kira-kira berapa? 15 ya, 15 juta. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 15 juta setahun. Sekarang boleh nggak bayarnya tiap bulan? Bisa. Jadi misalkan 15 juta setahun dibagi 12, 1 juta sekian ya dalam setiap bulan. Maka setiap bulan dia membayar zakat profesi penghasilan 1 juta sekian, 2,5% dari penghasilannya. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa zakat penghasilan adalah penghasilan bruto. Jadi sebelum dikeluarkan untuk yang lainnya, maka dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya. Kalau bicara kebutuhan, kayaknya bisa habis Pak nggak bayar zakat, nggak nyampe 600 juta, nggak nyampe seharga 85 gram emas. Nyicil mobil bukan cuma 1, kadang-kadang 3, 4, belum nyicil rumahnya bukan 1, bisa 2, bisa 3, gitu ya, anak sekolah dan sebagainya, habis keluar zakat. Makanya ada ulama yang berfatwa zakat penghasilan atau zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Ya, masih kotor, masih belum dikeluarkan untuk yang lain, maka itu yang dikeluarkan zakatnya. Ada juga ulama yang kemudian memfatwakan zakat penghasilan itu zakat dari harta neto, dari harta yang sudah bersih. Bersih apa? Bersih dikeluarkan untuk bayar hutang karena merupakan kewajiban juga. Bersih dikeluarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, beli beras, makanan pokok dan lain sebagainya. Juga untuk kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Kalau seumpama di jumlah apa yang dikeluarkan, hasilnya bersihnya berapa, itu kemudian dikonversi dengan harga emas. Kalau mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi sekarang yang digunakan oleh banyak itu termasuk Kementerian Agama,
Setelah itu PNS Kementerian Agama Pak gajinya setiap bulan udah dipotong sama zakat. Ya, kalau nggak salah itu 2,5% dari gajinya. Jadi berarti yang digunakan adalah penghasilan bruto, penghasilan yang masih kotor dan belum dipotong untuk kebutuhan apapun, maka dipotong 2,5%. Maka kita mau ikut yang mana, tapi yang umum di Indonesia atau apalagi yang dikuatkan dengan fatwa Syekh Yusuf Qaradawi adalah penghasilan yang sifatnya masih bruto. Jadi bapak-bapak atau siapapun yang berprofesi dokter, notaris, pengacara, yang memang penghasilan berlipat-lipat dibandingkan dengan petani atau berlipat melebihi batas minimal harga emas, maka wajib mengeluarkan zakat. Sekarang emas berapa Pak? Harganya tinggi sekarang emas, sampai 2 juta lebih ya, seberapa? 2.600.000 dikali 85 berapa tuh? 170 jutaan. Jadi kalau penghasilan profesi mencapai 170 jutaan dalam setahun, ya, bukan sebulan, setahun, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5%. 2,5% itu bukan dari 170-an, tetapi 2,5% dari penghasilan yang kita dapat dalam setahun. Kira-kira itu ada beberapa yang mungkin belum sempat terjawab karena memang waktu yang batasi. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih panjang lagi tentang hal seperti ini, seperti bagaimana hukumnya memasang babi. Berbeda pendapat juga nih Pak, memasang babi untuk majikan. Kemudian apalagi mengucap salam ya dalam sholat. Sebenarnya ini menarik juga pertanyaan, tapi saya belum ketemu jawaban nih Pak. Ketika salam, kita salam sama siapa? Kalau assalamualaikum kan ketemu sama orang. Ya, assalamualaikum berarti kan kita bertemu dengan seseorang atau yang orang yang kita ajak berbicara, lawan bicara. Assalamualaikum. Sekarang kalau sholat, pertanyaan yang menarik, kita salam kepada siapa kalau gitu? Ya, ini belum sampai saya mendapatkan jawaban yang pas tentang jawaban tersebut. Bisa jadi akan ada keterangan yang mengatakan dan menyampaikan kenapa kita mengucapkan assalamualaikum ketika menutup sholat. Kalau toh tidak salam kepada orang lain atau kepada siapa, setidaknya ada makna yang bisa kita ambil, hikmah yang kita ambil. Kenapa sih kalau sholat ditutup dengan assalamualaikum yang kita ucapkan ketika kita baru bertemu dengan orang? Masih ada. Nah ini belum saya dapat nih yang salah seperti ini. Namun mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya dan dalam beberapa kajian jawabannya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya mudah-mudahan ada lagi yang bisa kita bahas dan kita kaji, sehingga ya sedikitlah kita bisa paham dan bisa tahu tentang ilmu wawasan ini. Ya, nggak perlu banyak Pak, cukup tahu sedikit saja. Kadang-kadang seperti tes tadi, seperti profesi tadi, seperti dan sebagainya. Kadang-kadang nggak semua kita melakukan itu, ya. Tapi ada juga sebagian kita yang melakukan itu. Tapi yang setiap hari kita lakukan itu yang wajib kita paham. Seperti hukum tentang urusan sholat, urusan apalagi wudu, urusan yang memang setiap hari kita lakukan disebut dengan ilmu hal yang memang harus kita pelajari. Karena waktu yang batasi kita, mudah-mudahan kita manfaatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya karim, Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah ya Fatiha ya Syifallah ya man yahdihi ya firru ya Allah, waj'alna waj'al awladana mutalabidana wa ahlana
الفقر والشر والضيق إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق له منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada bagus.